ಶ್ರೀ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಶಿಶಿರ ಋತು ಮಾಘ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ನವಮಿ ಗುರುವಾರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾಸರ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ ಬಾಲವಕರಣ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಯಶ್ಚಂದ್ರಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋಪ್ಯೋದ್ಯಮೃತಾತ್ ಸಂಬಭೂವ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यहं भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय यद्वै होता आध्वर्युमभ्याह्वयते वज्रमेनमभिप्रवर्तयत्युक्तशा इत्याह प्रातः सवनं प्रतिगीर्यः त्रीण्येतान्यक्षराणि त्रिपदा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनम् गायत्र्यैव प्रातः सवने वज्रमन्तर्धत्त उक्तं वाचीत्याह माध्यं दिनकं सवनम् प्रतिगीर्य चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदा त्रिष्टुत्रैष्टुभम् माध्यं दिनकं सवनम् त्रिष्टुभैव माध्यं दिने सवने वज्रमन्तर्धत्त उक्थं वाचीन्द्रायेत्याह तृतीय सवनं प्रतिगीर्य सप्तैतान्यक्षराणि सप्तपदा शक्वरीशाक्वरो वज्रो वज्रेणैव तृतीय सवने वज्रमन्तर्धत्ते ब्रह्मवादिनो वदन्ति सत्त्वा अध्वर्युस्याद्यो यथा सवनं प्रतिकरे छन्दागंसि सम्पादयेत् तेजः प्रातः सवन आत्मन् दधीतेन्द्रियम् माध्यं दिने सवने पशुगस्तृतीय सवन इत्युक्तशः इत्याह प्रातः सवनं प्रतिगीर्य त्रीण्येतान्यक्षराणि त्रिपदा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं प्रातः सवन एव प्रतिघरे छन्दागंसि सम्पादयत्यथो तेजो वै गायत्री तेजः प्रातः सवनं तेज एव प्रातः सवन आत्मं दत्त उक्थं वाचीत्याह बाध्यं दिनकं सवनं प्रतिगीर्य चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदा त्रिष्टुत्रैष्टुभम् माध्यं दिनकं सवनं माध्यं दिन एव सवने प्रतिघरे छन्दागंसि सम्पादयत्यथो इन्द्रियं वै त्रिष्टुगिन्द्रियं माध्यं दिनकं सवनमिन्द्रियमेव माध्यं दिने सवन आत्मं दत्त उक्थं वाचीन्द्रायेत्याह तृतीय सवनं प्रतिगीर्य सप्तैतान्यक्षराणि सप्तपदा शक्वरी शाक्वरा पशवो जागतं तृतीय सवनं तृतीय सवन एव प्रतिकरे छन्दागंसि सम्पादयत्यथो पशवो वै जगति पशवस्तृतीय सवनं पशूनेव तृतीय सवन आत्मं दत्ते यद्वै होता आध्वर्युमभ्याह्वयत
आव्यमस्मिन् दधाति तद्यन्नापहनीत पुरास्य संवत्सराद्गृह आवेवीरञ्छोगं सा मोदा इवेति प्रत्याह्वयते तेनैव तदपहते यथा वा अयतां प्रतीक्षत एव ஆயத்தாமே என்ன சொன்னேன் நானு இல்ல இல்ல ஆயத்தாமே என்ன கேட்டு வந்து உங்களுக்கு அயதாமா ஆயதாமா அம்மாவா ஆயத்தாம் கரெக்ட் யதாவா ஆயத்தம் இந்த ಪದ வந்துச்சு ಪೂರ್ವಿಷಿ ಆಯತನ ಅಂದ್ರೇನು ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಅಯಥ ಅನ್ನಕ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದಲ್ಲಿರೋದು ಯೋ ಅಯಥ ದೇವ ಪೂಜನ ಕರೋತಿ ಪಾಪಿಯಾನ್ ಪರೋತಿ ಆಯಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಾ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಆಯಥ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯತ ಸೊ ಆಯತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಥಾವಾ ಆಯತಾಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷತ ಏವಮಧ್ವರ್ಯ ಪ್ರತಿಘರಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೆ ಯದಭಿ ಪ್ರತಿಗೃಣೀಯಾತ್ ಯಥಾ 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 ಯತಯ ಅಯತಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಕಾರ ಉದಾತ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಯಕಾರ ಯಥಾ ಗೃಣೀಯಾತ್ ಯಥಾ ಯತಯ ಸಂರಕ್ಷತೆ ತಾದೃಗೇವ ತದ್ಯದರ್ಥರ್ಚಾತ್ ತದ್ಯತ್ ಅರ್ಧರ್ಚಾತ್ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇದೆ ತದ್ಯದರ್ಥರ್ಚಾಲೋಪ್ಯೇಥ ಯಥಾ ಧಾವದ್ಭ್ಯೋ ಹೀಯತೆ ತಾದೃಗೇವ ತತ್ ಪ್ರಬಾಹುಗ್ವಾ ಋತ್ವಿಜಾಮುದ್ಗೀತ ಏವೋದ್ಗಾತೃಣಾಂ ರುಚ ಪ್ರಣವ ಉಕ್ತ ಶಗಂಸಿನಾಂ प्रतिगरोध्वर्योणां य एवं विद्वान् प्रतिगृणात्यन्नाद एव भवत्यास्य प्रजायां वाजी जायत इयं वै होता सा बद्वर्युर्यदा सीनशगं सत्यस्य एव तद्धोता नैत्यास्ता इव हीयमतो इमामेवतेन यजमानो दुहे यत्तिष्ठन् प्रतिगृणात्यमुष्या एव तदध्वर्युर्नैति तिष्ठति वह्यसावतो अमोमेव तेन यजमानो दुहे यदासीनशगं सति तस्मादितः प्रधानम् देवा उपजीवन्ति यत्तिष्ठन् प्रतिगृणाति तस्मादमुतः प्रधानम् मनुष्या उपजीवन्ति यत्प्राङ्गासीनशगं सति प्रत्यङ्तिष्ठन् प्रतिगृणाति तस्मात् प्राचीनकम् प्रेतोधीयते प्रतीची प्रजा जायन्ते यद्वै होता आध्वर्युमप्याह्वयते वज्रमेनमभिप्रवर्तयति पराङ्गा वर्तते वज्रमेव तन्निकरोति यद्वै होता आध्वर्युमप्याह्वयते वज्रमेनमभिप्रवर्तयत्युक्तशा विद्याः प्रातःसवनं प्रतिगीर्याक्षराणि विपदारायति गायत्रं प्रातःसवनं गायत्र्यैव प्रातःसवने वज्रमन्तर्धत्त उक्तं आचीत्याः माद्यन्दिनकं सवनं प्रतिगीर्य चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदार्ष्टुत्रैष्टुभम् माद्यन्दिनकं सवनं दृष्टुभैव माद्यन्दिने सवने वज्रमन्तर्धत्त उक्तं वाचीन्द्रायेत्याह तृतीयसवनं प्रतिगीर्य
सप्तैतान्यक्षराणि सप्तपदाशक्वरीषा परो वज्रो वज्रेणैव तृतीयसवने वज्रमन्तर्दत्ते ब्रह्मवादिनो वदन्ति सत्त्वा अध्वर्युस्याद्यो यथा सवनं प्रतिगरे छन्दांसि सम्पादये तेज प्रातः सवन आत्मन्दधीते प्रियम् आद्यन्तिले सवने पशुस्तृतीय सवन इत्युक्तशा इत्याह प्रातः सवनं प्रतिगीर्य त्रीण्येतान्यक्षराणि विपदावसति गायत्रं प्रातः सवनमेव प्रतिगरे छन्दांसि सम्पादयत्यतो तेजो वै गायत्री तेज प्रातः सवनं तेज एव प्रातः सवन आत्मन्दत्त उक्थं वाचीत्याह आद्यन्तिनकं सवनं प्रतिगीर्य चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदा दृष्टुत्रयेष्टुभम् आद्यन्तिनकं सवनम् आद्यन्तिनगेव सवने प्रतिगरे छन्दांसि सम्पादयत्यथो इन्द्रियं वै दृष्टुरिन्द्रियम् आद्यन्तिनकं सवनम् इन्द्रियमेवमाद्यन्तिने सवन आत्मन्दत्त उक्थं वाचीन्द्रायेत्यः तृतीय सवनं प्रतिगीर्य सप्तैतान्यक्षराणि सप्तपदाशक्वरीषा परा जागतं तृतीय सवनमेव प्रतिगरे छन्दांसि सम्पादयत्यथो पशवो वै जगति पशवस्तृतीय सवनं पशूनेव तृतीय सवन आत्मन्धत्ते यद्वै होता वर्त्युमप्रापयत आव्यमस्मिन् दधाति तद्यन्नापहनीत पुरास्य संवत्सराग्रहादेवीरं शोकं सा मोदकिदेवी प्रत्याह्वयते तेनैव तदपहते यथा वा आयतां प्रतीक्षत एवमध्वर्युः प्रतिगरं प्रतीक्षते यदभिप्रविगृह्णीयाद्यथायतया संशुक्षते तादृगेव तदृगयक्षालुप्येत यथा तावद्यो ईयते तादृगेव तदहूक्त्वा पृथ्वीजामुद्गीता उद्गीत एवोद्गातॄणां वृषप्रणव उत्थयंसिनां प्रतिगरोऽध्वर्यूणां य एवं विद्वान् प्रतिगृह्णात्यन्तादयेव भवत्यास्य घटायां वाचीयायत इयं वै होता सावद्वर्युर्यदासीन शगं सत्यास्याद्येव दद्धोता मैत्यास्तनिमयीयमथो इमामेव तेन यजमानो दुहे यत्तिष्ठन् प्रतिगृह्णात्यमया एव तदध्वर्युर्नैति तिष्ठतीव यसावथो
अमोघेव तेन यजमानो गृहे यदासीनश्चरं सति तस्मादिदं प्रदानं देवा उपजीवन्ति यत्तिष्ठन् प्रतिगृह्णाति तस्मादमुत प्रदानं मनुष्या उपजीवन्ति यत्प्राङ्गासीनश्चरं सति प्रत्यङ्गिष्ठन् प्रतिगृह्णाति तस्मात् प्राचीनगं रेतो धीयते प्रतीजीहि प्रजा जमयन्ते यद्वै होतात् वर्ग्यमभ्यापयति वज्रमेन प्रवर्तयति पराङ्गावर्तते वज्रमेव तन्निकरोति यद्वै होतात् वर्ग्यमभ्यापयति वज्रमेन प्रवर्तयत्युत्थशा इत्याह प्रातः सवनं त्रीण्येतान्यक्षराणि त्रिपदागायत्री गायत्री प्रातः सवनं गायत्र्यैव प्रातः सवने वज्रमन्तर्गत उक्तं वाचीत्याह आद्यन्तिनघं सवनं प्रतिलीय चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदाष्टुत्रैष्टुभम् आद्यन्तिनघं सवनं त्रिष्टुभैवमाद्यन्तिने सवने वज्रमन्तर्धत्त उक्तं वाचीन्द्रायेत्याह तृतीयसवनं प्रतिगीर्य सप्तैतान्यक्षराणि सप्तपदाशक्वरीक्षावरो वज्रो वज्रेणैव तृतीयसवने वज्रमन्तर्धत्ते ब्रह्मवादिनो वदन्ति सत्त्वा अद्वर्ग्युस्साद्यो यथा सवनं प्रतिहरे छन्दांसि सम्पादये तेज प्रातः सवन आत्मन्दधीते प्रियं पाद्यन्दिने सवने पशुरस्मृतीयसवन इत्युक्तशा इत्याह प्रातः सवनं प्रतिगीर्य त्रीण्येतान्यक्षराणि विपदागायत्री गायत्रं प्रातः सवनं एव प्रतिहरे छन्दांसि सम्पादयत्यथो तेजो वै गायत्री तेज प्रातः सवनं तेजमेव प्रातः सवन आत्मन्दत्त उक्तं वाचीत्याह माध्यन्दिनघं सवनं प्रतिलीय चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदाष्टुत्रैष्टुभम् माध्यन्दिनघं सवनं माध्यन्दिनगेव सवने प्रतिगरे छन्दांसि सम्पादयत्यथो इन्द्रियं वै दृष्टुगिन्द्रियं माध्यन्दिनघं सवनं इन्द्रियमेव माध्यन्दिने सवन आत्मन्दत्त उक्तं वाचीन्द्रायेत्याह तृतीयसवनं प्रतिगीर्य सप्तैतान्यक्षराणि सप्तपदाशक्वरीक्षावरा अशवो जागतं तृतीयसवनं एव प्रतिगरे छन्दांसि सम्पादयत्यथो अशवो वै जगति अशवस्तृतीयसवनं पशूनेव तृतीयसवन
आत्मन्ते यद्वै होता त्वर्युमभ्याह्वयत आव्यमस्मिन् दधाति तद्यन्नावहनीत पुरास्य संवत्सरात् आवेगीयं शोकं सा मोद इवेति प्रत्याह्वयति तेनैव तदपहते यथा वा आयतां प्रतीक्षत एवमध्वर्यो प्रतिहरं प्रतीक्षति यदभिप्रतिगृह्णीयाद्यथायतया समृक्षते तादृगेव तद्यदग्रचालुप्येत यथा धावद्भ्यो लीयते तादृगेव तत्प्रबाहुत्वा ऋत्विजामुद्गीता उद्गीत एवोद्गातॄणां प्रणव उत्तशंसिनां प्रतिघरोद्वर्यूणां य एवं विद्वान् प्रतिगृह्णात्यन्नाद एव भवत्यास्य प्रजायां वाची जायत इयं वै होता सावद्वर्युर्यदासीत शगं सत्यस्य एव तद्धोता त्रय्यास्त इमहीयमथो इमामेव तेन यजमानो दुहे यत्तिष्ठन् प्रतिगृह्णात्यमुष्य एव तदस्मर्युर्मयि तिष्ठतीव यसावथो अमोमेव तेन यजमानो दुहे यदासीनश्चकं सति तस्मादितः प्रदानं देवा उपजीवन्ति यत्तिष्ठन् प्रतिगृह्णाति तस्मादमुतः प्रदानं मनुष्या उपजीवन्ति यत्प्राङ्गासीनश्चकं सति प्रत्यन्तिष्ठन् प्रतिगृह्णाति तस्मात् प्राचीनगं प्रेतोधीयते प्रतीचीः प्रजायन्ते यद्वै होतात्वर्युमभ्याह्वयते वज्रमेन महिः प्रवर्तयति पराङ्गा वर्तते वज्रमेव तन्निकरोति ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಯಾಗ ಅಂತ. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾಗ, ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಜನನಂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಅದು ಪಂಚಮ ಆಹುತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಚೀನಗಂ ರೇತೋಧೀಯತೆ ಪ್ರತೀಕಿ ಪ್ರಜಾಜಾಯಂತೆ. ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಂಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಷಿರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಊರ್ದಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ, ಇದು ತುಚ್ಛ ಕೀಳು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಏನೋ ಆನ್ಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಮಲ ಇದ್ರದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಅಮೇಧ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳುಂಟು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಉಪವೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಷನ್ನು ಆ ಆಕ್ಷನ್ನು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮೊನ್ನೆನೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಚಮನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕೈ ಕೊರಿಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಬಹುದು ಆಚಮನದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರ್ನಲ್ಲೇ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿತ ಉತ್ತಂಕನ ಕಥೆನಲ್ಲಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ನಿನ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣಿ ಹುಡುಗದೇನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹೋಗಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಿತಿಯ ಕುಂಡಲಗಳೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ, ಅದಿತಿನೇ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ
ನೋಡಿ, ಅವರು ಪತಿವ್ರತೆಯರು ಇವರಾದಾಗ ಈ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅವಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡು, ಒಂದು ಹಿಡಿನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮರ, ಅಕ್ಕಿ, ಬಟ್ಟೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂದಾಯ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ್ರ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ, ಈಗ ತಾನು ಬಂತು ಮರ್ತೋಯ್ತಾಗ್ಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮತಿ. ಚಂದ್ರಮತಿ. ಆ ಚಂದ್ರಮತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪತಿಗಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪತಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದಕ್ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಏನೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಆಗೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅದಿತಿಯ ಕುಂಡಲ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಇವನ್ ಸರಿಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವರುಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಪಾತಿವೃತ್ಯದ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಹುಂಕಾರದಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ರಾಕ್ಷಸನಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಔರ್ವ ಹುಟ್ಟತಾನಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ತೊಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳು ಅವಳು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದವನು ಔರವ. ಈ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನ ಆಪ್ಲವಾನ ಔರವ ಜಾಮದಜ್ಞ. ಆ ಔರವನ ಪತ್ನಿ ಇವಳು ತಾಯಿ, ಅವಳೇನ್ ಮಾಡುದು, ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಇವನನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಹುಂಕಾರದಿಂದ ಸುಡ್ತಾಳೆ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತದಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸೀತೆಗೆ ರಾವಣನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ರಾಮನಿಂದ ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಭುಜ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇವನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಷ್ಟೇ, ಪುರುಷರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಆಗಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಯುಷ್ಕರ್ಮ ಏನ್ ಯಾವತ್ತೋ ಸಂಡೇನೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಇನ್ಸಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಒಬ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪೆರ್ಮಾಳೆ, ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶನಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಆಯುಷ್ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಪಂಚಮಿ, ಸಪ್ತಮಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬೇಡ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತಾರಾಬಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಸ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು 80 ವರ್ಷ 160 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀರಾ? 80 ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಸ್ಸು, ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಕೇರ್ಲೆಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸತ್ತ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್, ಇದು ಏನಾರು ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓ ಹೌದು ಅದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ ಏನೋ ನೀವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕದ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಭೂತ ಇದುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ರಕ್ತವಾದೋ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸಿವಿಯರೋ ಏನೋ ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ಯಾರು ಕದ್ನೋ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ? ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ನ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮ ಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೋ? ಅದು ಬೇಡ, ಮೊಳತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣಾಗಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಕ್ವವಾಗೋದು. ಕರ್ಮ ಪಕ್ವವಾದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಗುಡ್ ಡೀಡ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್.
ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ನಂಬಿಕೆ, ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರೋತ ಸ್ಮಾರ್ತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಗಮ್ರೇತೋದೀಯತೆ ಪ್ರತೀಚಿ ಪ್ರಜಾಜಾಯಂತೆ ಯದ್ವೈ ಹೋತ ಅಧ್ವರ್ಯುಂ ಅಭ್ಯಾಹ್ವಯತೆ ವಜ್ರಮೇನಂ ಅಭಿಪ್ರವರ್ತಿ ಪರಾಂಗಾ ವರ್ತತೆ ಅನುನಾಸಿಕ ಪರಾಂಗಾ ವರ್ತತೆ ವಜ್ರಮೇವ ತನ್ನಿಕರೋತಿ ಸವನೆ ವಜ್ರಮಂತರ್ಧತ್ತೆ ತ್ರೀಣ್ಯೇತಾನ್ಯಕ್ಷರಾಣೀಂದ್ರಿಯಂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಗಂ ಸಬಲಂ ನೋದ್ಘಾತೃಣಮಧ್ವರ್ಯುರ್ನೈತಿ ವರ್ತಯತ್ಯಷ್ಟೌ ಚ ಅಕ್ಷರಾಣೀಂದ್ರಿಯಂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಗಂ ಸಬಲಂ ನೋದ್ಘಾತೃಣಮಧ್ವರ್ಯುರ್ನೈತಿ ವರ್ತಯತ್ಯಷ್ಟೌ ಚ ಸವನೆ ವಜ್ರಮಂತರ್ಧತ್ತೆ ತ್ರೀಣ್ಯೇತಾನ್ಯಕ್ಷರಾಣೀಂದ್ರಿಯಂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಗಂ ಸಬಲಂ ನೋದ್ಘಾತೃಣಮಧ್ವರ್ಯುರ್ನೈತಿ ವರ್ತಯತ್ಯಷ್ಟೌ ಚ ಉಭಯಾಮಗೃಹೀತೋಸಿ ವಾಕ್ಯ ಸದಸಿ ವಾಕ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾ ಕ್ರತುಪಾಭ್ಯಾಮಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಧ್ರುವಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಭ್ಯಾಂ ಗೃಹ್ಣಾಮ್ಯುಪಯಾಮಗೃಹೀತೋ ಶ್ರುತ ಸದಸಿ ಚಕ್ಷುಷ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾ ಕ್ರತುಪಾಭ್ಯಾಮಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಧ್ರುವಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಭ್ಯಾಂ ಗೃಹ್ಣಾಮ್ಯುಪಯಾಮಗೃಹೀತೋಸಿ ಶ್ರುತ ಸದಸಿ ಶ್ರೋತ್ರಪಾಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾ ಕ್ರತುಪಾಭ್ಯಾಮಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಧ್ರುವಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಭ್ಯಾಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ವಿಶ್ವದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮೈಷತೆ ಸೋಮಸ್ತಗಂ ರಕ್ಷಸ್ವ ತಂತೆ ದುಶ್ಚಕ್ಷಾಮಾವಕ್ಷನ್ಮಯಿ ವಸು ಪುರೋ ವಸುರ್ವಾಕ್ಪಾ ವಾಚಂ ಮೇ ಪಾಹಿ ಮಯಿ ವಸುರ್ವಿದದ್ವಸುಶ್ಚಕ್ಷುಷ್ಪಾಶ್ಚಕ್ಷುರ್ ಮೇ ಪಾಹಿ ಮಯಿ ವಸು ಸಂಯದ್ವಸುಶ್ರೋತ್ರಪಾ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮೇ ಪಾಹಿ ಭೂರಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಶ್ಮೀನಾಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮೇ ಪಾಹಿ ಧೋರಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪಾನಂ ಮೇ ಪಾಹಿ ಯೋ ನ ಇಂದ್ರವಾಯೋ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವಶ್ವಿನಾವಭಿ ದಾಸತಿ ಭ್ರಾತೃವ್ಯ ಉತ್ಪಿಬೀತಿ ಶುಭಸ್ಪತಿ ಇದಮಹಂ ತಮಧರಂ ಪಾದಯಾಮಿ ಯಥೇಂದ್ರಾಹಮೋತ್ತಮ ಚೇತಯಾನಿ ವಾಕ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾ ಕ್ರತುಪಾಭ್ಯಾಮಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಧ್ರುವಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಭ್ಯಾಂ ಗೃಹ್ಣಾಮ್ಯುಪಯಾಮಗೃಹೀತೋ ಶ್ರುತ ಸದಸಿ ಚಕ್ಷುಷ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾ ಕ್ರತುಪಾಭ್ಯಾಮಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಧ್ರುವಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಭ್ಯಾಂ ಗೃಹ್ಣಾಮ್ಯುಪಯಾಮಗೃಹೀತೋಸಿ ಶ್ರುತ ಸದಸಿ ಶ್ರೋತ್ರಪಾಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾ ಕ್ರತುಪಾಭ್ಯಾಮಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಧ್ರುವಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಭ್ಯಾಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮೈಷತೆ ಸೋಮಸ್ತಂ ರಕ್ಷಸ್ವತಂ ತೇ ದುಶ್ಚಕ್ಷಾಮಾವಕ್ಷ್ಯಂ ಮಯಿ
वसुपुरो वसुर्वाक्पा वाचं मे पाहि मयि वसुर्विदद्वसुश्चक्षुष्पा चक्षुर्मे मयि वसुर्विदद्वसुश्च वसुवित् वसुश्च वसु वसुः विदत् वसुश्च वसुः चक्षुश्च ಪದ ಇದೆ, ಪದ ಬಿಡಿಸೋದೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ? ಮಯಿ ವಸುರ್ ವಿದದ್ವಸುಶ್ಚ ಚಕ್ಷುಷ್ಪಾಶ್ಚಕ್ಷುರ್ಮೇ भूरसि श्रेष्ठो लक्ष्मीनां प्राणपात् मे पाहि भूरसि श्रेष्ठो लक्ष्मीनामपानपात् अपानं मे पाहि यो न इन्द्रवायो मित्रावश्विनावभिलाषति रात्रव्य उत्पीडीते शुभस्पति इदमहं तमधरं पादयामि यथेन्द्रामुत्तमश्चेन्द्रयानि उपयामगृहीतोऽसि सदसि वाक्पाभ्यां त्वाक्रसुवाभ्यामस्य यज्ञस्य ध्रुवस्याध्यक्षाभ्याम् गृह्णाम्युपयामगृहीतोऽस्मि सदसि चक्षुष्पाभ्यां त्वाक्रतुपाभ्यामस्य यज्ञस्य ध्रुवस्याध्यक्षाभ्यां गृह्णाम्युपयामगृहीतोऽस्मि सदसि श्रोत्रपाभ्यां त्वाक्रतुपाभ्यामस्य यज्ञस्य ध्रुवस्याध्यक्षाभ्यां गृह्णामि देवेभ्यस्त्वा विश्वदेवेभ्यस्त्वा विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो विष्णुरुद्रमहिषते सोऽहस्तम् रक्षस्वरं मे दुष्टमावक्षन्महि वसुपुरो वसुर्वाक्पा वाचं मे पाहि मयि वसुर्विदद्वसुश्चक्षुष्पा चक्षुर्मे पाहि मयि वसुःसंयद्वसुश्रोत्रपाश्रोत्रं मे पाहि भूरसि श्रेष्ठो लक्ष्मीनां प्राणपात् मे पाहि भूरसि श्रेष्ठो रश्मीनामपानपान् मे पाहि यो न इन्द्रवायो मित्रावरुणावश्विनावभिलाषति रात्रव्य उत्पीडीते शुभस्पति इदमहं तमधरं पादयामि यथेन्द्रामुत्तमश्चेन्द्रयानि चक्षुर्मे पाहि मयि वसुः सम्यद्वसुः श्रोत्रपाः ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮೇ ಪಾಹಿ. ಯಾಕಿದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗಗಳಿದೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯದ್ವಸು ಶ್ರೋತ್ರಪಾಶ್ರೋತ್ರಂ ಮೇ ಪಾಹಿ. ಶಾವತ್ತು ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ವಿಸರ್ಗ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ವಿಸರ್ಗ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಶಮ್ನಹ, ಶಮ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಶಮ್ನಹ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ. ಆ ವಿಸರ್ಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೋತ್ರಪಾಹ ಸುಶ್ರೋತ್ರಂ ಪಾಶ್ರೋತ್ರಂ ಮೇ ಪಾಯಿ. ಶಾವತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಡಿ ಬರುವ ರಕ್ಷಸ್ವ ಭ್ರಾತೃ ಯಸ್ತ್ರಯೋದಶ ಪ್ರಸೋ ಅಗ್ನೇ ತವೋತಿಭಿಃ ಆರಣ್ಯಕ
14 ಅನಧ್ಯಾಯೇಷು ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ವಿಧಾನಂ ತಸ್ಯ ವಾ ಏತಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮೇಘೋ ಹವಿರ್ಧಾನಂ ವಿದ್ಯುದಗ್ನಿರ್ವರ್ಷಗಂ ಹವಿಸ್ತನಯುತ್ನುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಯದವಸ್ಫೂರ್ಜತಿ ಸೋನುವಷಟ್ಕಾರೋ ವಾಯುರಾತ್ಮ ಮಹಾವಾಸ್ಯ ಆಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ಯ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಮೇಘೆ ವರ್ಷತಿ ವಿದ್ಯೋತಮಾನೆ ಸ್ತನಯತ್ಯವಸ್ಫೂರ್ಜತಿ ಪವಮಾನೆ ವಾಯಾವಮವಾಸ್ಯಾಯಾಗಸ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀತೆ ತಪ ಏವ ತತ್ತಪ್ಯತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಅಧೀತೆ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಏನ್ ಅನಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ವೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ವೇದ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮೆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಪೂರ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಇವನು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಅದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಪುನಃ ಆಮೇಲೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ನೋ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಡೆದ ಅವನು ಅಂತ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಥಮೆ ದಿವಸ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಂತೆ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೇನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮೆ ದಿವಸ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತದು. ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದ್ವಿತೀಯೆಯಿಂದಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ. ಪ್ರಥಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೂದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡದಂತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮೆ ದಿವಸ ವೇದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷೇ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಗಂ ಯಾವಂತಗಂ ಹವ ಅದೇ ತಾನೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯಗಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಯಾಗ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ. ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಸಾಕವಾವತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಇದೆ. ಪವಮಾನೆ ಭಾಯಾವಮಾವಾಸ್ಯಾಯಾಗ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀತೆ ತಪ ಏವ ತತ್ತಪ್ಯತೆ. ತಪೋ ಹಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಇತ್ಯುತ್ತಮಂ ನಾಕಗಂ ರೋಹತಿ. ನಾಕಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಆಯಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ. ನಾಕಗಂ ರೋಹತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತಿ ಯಾವಂತಗಂ ಹವಾ ಇಮಾಂ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಂ ದದತ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಂ ಜಯತಿ ತಾವಂತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತಿ ಭೂಯಾಗಂ ಸಂಚಾಕ್ಷಯ್ಯಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಚಾಪ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಂ ಜಯತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಯುಜ್ಯಗಂ ಗಚ್ಚತಿ. ವಿದ್ವಾನ್ ಮೇಘೆ ವರ್ಷತಿ ವಿದ್ಯೋತಮಾನೆ ಸ್ತನಯತ್ಯವಸ್ಫೂರ್ಜತಿ ಪವಮಾನೆ ಭಾಯಾವಮವಾಸ್ಯಾಯಾಗಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀತೆ ತಪ ಏವ ತತ್ತಪ್ಯತೆ. ತಪೋ ಹಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಇತ್ಯುತ್ತಮಂ ರೋಹತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತಿ ಯಾವಂತಗಂ ಹವಾ ಇಮಾಂ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಂ ದದತ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಂ ಜಯತಿ ತಾವಂತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತಿ ಭೂಯಾಗಂ ಸಂಚಾಕ್ಷಯ್ಯಂ ಚಾಪ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಂ ಜಯತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಏತಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮೇಘೋ ಹವಿರ್ಧಾನಂ ವಿದ್ಯುದಗ್ನಿರ್ವರ್ಷಗಂ ಹವಿಸ್ತನಯತ್ನುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಯದವಸ್ಫೂರ್ಜತಿ
सोनुवशकारो वायुरामास्याः सृष्टकृत्य एवं विद्वान् पश्यति विद्योतमाने संयुज्यभस्फूर्जये स्वाध्यायमधीते तव एव तप्यते तपो हि स्वाध्याय इत्युत्तमं नारकं प्रोवत्युत्तमः समानानाः भवति यावन्तरं भवानिहा वित्तस्य पूर्णं तदस्वर्गं लोकं जयति यावन्तं लोकं जयति भूयागं समुच्चाक्षण्यं चापपुनर्मृत्युं जयति ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छति तस्य वा एतस्य यज्ञस्य द्वावनध्यायौ यदात्मा शुचिर्यद्देशः समृद्धिर्दैवतानि य एवं विद्वान् महारात्र उषस्युदिते व्रजगस्तिष्ठन्नासीनः शयानो रण्ये ग्रामेव यावत्तरसग्गस्वाध्यायमधीते सर्वान् लोकान् जयति सर्वान् लोकान् ऋणो नो संचरति तदेशाभ्युक्ता तस्य वा एतस्य यज्ञस्य द्वावनध्यायो यदात्मा शुचिर्यद्देशसमृद्धिर्दैवतानि य एवं विद्वान् महारात्र उषस्युदिते प्रजगस्तिष्ठन्नासीनः शयानो रामेव यावत्तस्वर्गस्वाध्यायमधीते सर्वान् लोकान् जयति सर्वान् लोकान् संचरति तदेशाभ्युक्ता तस्य वा एतस्य यज्ञस्य द्वावनध्यायो यदात्मा शुचिर्यद्देशसमृद्धिर्दैवतानि य एवं विद्वान् महारात्र उषस्युदिते प्रजगस्तिष्ठन्नासीनः शयानो रण्ये ग्रामेव यावत्तस्वर्गस्वाध्यायमधीते सर्वान् लोकान् जयति सर्वान् लोकान् ऋणो संचरति तदेशाभ्युक्तम् अनृणा अस्मिन् अनृणा परस्मिग्गस्तृतीये लोके अनृणा स्याम अस्मिन् अनृणा परस्मिग्गस्तृतीये लोके अनृणा स्याम अनृणा अस्मिन् अनृणा परस्मिग्गस्तृतीये लोके अनृणा स्याम ये देवयाना उत पितृयाणान् सर्व उत पितृयाणाः सर्व यानाः देवयानाः पितृयानाः ಪಿತೃಯಾನ ನಕಾರ ಫಸಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ನಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಯಾನ ಬಂತು, ಉತ ಪಿತೃಯಾಣ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ನಕಾರಗಳಾಗತ್ತೆ. ಬಂದಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ. ಪಿತೃಯಾಣ ಸರ್ವ ಆನ್ ಪಥೋ ಅನೃಣ ಆಕ್ಷೀಯೇಮೇತ್ಯಗ್ನಿಂ ವೈ ಜಾತಂ ಆತ್ಮ ಜಗ್ರಾಹ ತಂ ದೇವ ಆಹುತಿಭಿ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಅಪಾಘ್ರನ್ನಾಹುತೀನಾಂ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಛಂದೋಭಿಶ್ಛಂದಸಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೇನ ಪಾದ ಪಾಪ್ಮ
स्वाध्यायो देव पवित्रं वा एतत्तं यो नु उत्सृजत्य भागो वाचि भवत्य भागो नाके तदेशाभ्युक्त सर्वान् ततो अर्हा आशीये यज्ञं वै जातं पापाग्रामतं देव यज्ञस्य दक्षिणाभिर्दक्षिणाना ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्य छन्दोभिश्चन्द्रसादस्वाध्यायेन स्वाध्यायो देव पवित्रं वा एतत्तं यो सृजत्य भागो वाचि भवत्य भागो नाके तदेशाभ्युक्तम् सर्वात्मतो अर्णा आशीये यज्ञं वै जातं पापाचक्राहतं देव आहुतिभिः पापादमार्जन्नाहुतीना यज्ञेन यज्ञस्य दक्षिणाभिर्दक्षिणानां ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्य छन्दोभिश्चन्दसादस्वाध्यायेन स्वाध्यायो देव पवित्रं वा एतत्तं यो नो सृजत्य भागो वाचि भवत्य भागो नाके तदेशाभ्युक्ता यस्तेत्याज सखि विदघं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यस्तेत्याज सखि विदघं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यस्तेत्याज सखि विदघं यदीगं शृणोत्यलकगं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यो यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्निर्वायो प्रादित्यस्य सायुज्यं गच्छति तदेशाभ्युक्ता यदीगं शृणोत्यलकगं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यो यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्निर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति तदेशाभ्युक्ता यदीगं शृणोत्यलकगं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यो यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्निर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति तदेशाभ्युक्ता ये अर्वाङ् उत वा पुराणे वेदं विद्वागं समभितो वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं तृतीयं च अगं समिति यावतीर्वै देवतास्ता सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलं
ಕೀರ್ತಯೇದ್ಯೇತಾ ಏವ ದೇವತಾ ಪ್ರೀಣಾತಿ. पुराणे वेदं विद्वादं समहितो वदत्यादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं तृतीयं च समिति यावती वै देवता वेदविधिः ब्राह्मणे वसति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यां नाश्विदं कीर्तयेता एव देवता प्रीणाति ये धर्माङ्गुतवा पुराणे वेदं विद्वादं समभितो वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं तृतीयं च अगं समिति यावती वै वेदविधिं ब्राह्मणे वदन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यां नाश्विदं कीर्तयेता एव देवता प्रीणाति. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು? ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ವೇದವಿತ್ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಪುರಾಣಿಕ, ಪುರಾಣವನ್ನ ಪಠಣ ಮಾಡುವವನು ಪುರಾಣಿಕ. ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋವನು ಶ್ರೋತ್ರೀಯ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾರ್ತ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತವನು ದೀಕ್ಷಿತ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾಗಿರೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೀಕ್ಷೆ ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ಲಿ, ಅವನು ಪೌರಾಣಿಕನೋ ಸ್ಮಾರ್ತನೋ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಯ್ಯಂಗಾರು ಸ್ಮಾರ್ತರು ಅಂತ. ಸ್ಮಾರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ದಿವೇ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕೃತ, ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತಿ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತ ಇದೆ. ಏತಾ ಏವ ದೇವತಾ ಪ್ರೀಣಾದಿ, ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿಬಡಿ. ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಈ ರೋಡ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬೇಡ, 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಬರೋಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಈಗ 7:15 ಮಕ್ಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ ತೆಗಿತಾರೆ. 2 ದಿವ್ಸನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜರುಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಸ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಆಯ್ತು. ಸರ್ವೇ ಅಗ್ನಿಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಅಗ್ನೇ ದ್ವಿತೀಯಂ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಪೋಟ್ಕೊಂಗ. ಆದಿತ್ಯಮೇವ ತೇ ಪರಿವದಂತಿ ಸರ್ವೇ ಅಗ್ನಿಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ತೃತೀಯಂ ಚ ಅಗಂ ಸಮಿತಿ ಹಂ ಸಮಿತಿ ಯಾವತೀರ್ವೈ ದೇವತಾಃ. ಹಂಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಂಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಕ್ಷಿ. ಒಂದ್ ಕೇಟಿಕೆಂಗೋ. ಇನ್ನೊಂದೇನ? ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಪರಮಹಂಸ, ಸನ್ಯಾಸಿ, ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಹಂಸ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ತೀರ್ಥ, ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ತೀರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ತೀರ್ಥಿ ಕುರುವಂತಿ, ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೂ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ, ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಕ್ಷತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಸದಾ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪ ನಿರತಃ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ. ಅವರು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಷತೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅವರ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಳು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷತೆ. ಯಾಕೆ ರಾಗಿನೋ ಗೋಧಿನೋ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅಕ್ಷತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ನಾನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಕಲರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನೀಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟ. ಯಾಕಿದು ಅಂದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಸೋಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅವಳ್ಕ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ ನೀವು ತಂದಿದ್ರಿ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಅರಿಶಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು ಶೋಕದ ಸಂದೇಶ. ಅದು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತ. ಇಪ್ಪೋ ಹೋಮ ಅದೇ ಇದೆ ಪಂಡ್ರಚ್ಚೆ ಮಂಜಲ್ ವೇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕುಟ್ಕೋಣ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮದುವೆಗೆ ಪೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅರಿಶಿನದ ಪಂಚೆನೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳದ ಸೂಚನೆಗಳು. ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಡ್. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಆಚರಿಸೋದ್ರು ಕೂಡ ಹರದಿ ಪಾಪಾನಿ, ನೀವು ಹರಿಯಿಂದ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಅದು ಹೆಸರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಗನಿಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋ ಕರೆದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ವಿತೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅನಿಚ್ಛಯಾಪಿ ಸಂಸ್ಪೃತ್ಯೋ ದಹತ್ಯವ ಹಿ ಪಾವಕಃ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪದ ರಿಚ್ಯತ ಇವ ವಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಿಚ್ಯತ ಇವ ವಾ ಏಷ ಪ್ರೇವರಿಚ್ಯತೆ. ಮುಂದಿನ ಪದ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಧಾರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ಮೈನಾದರಣಂ ಧಾರಯಿತಾ ಭೂಯಾಸಂ ಕರ್ಣಯೋ ಶ್ರುತಂ ಮಾಚ್ಯೋ ಓಡ್ಭಂ ಮಮ ಪುಷ್ಯವೋ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.